जात पहारा धीरज सुनियारा, आहरण मत वेद हथियार। भौ खला अगन तप ताओ, भांडा भाओ अमृत तित ढाल। घड़िया शब्द सच्ची टकसाल, जिनका नदर कर्म तिनकार। नानक नदरी नदर निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गरीब नवाज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंग 8। पहले सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी की बाणी जपजी साहिब पौड़ी नंबर 38। जिवें आपां जाणदे हां कि 38वीं पौड़ी धन गुरु नानक देव महाराज जी की शाहकार रचना जपजी साहिब जी की सिखरली पौड़ी है, जो अंदर अंतुष्करण विच अमृत अथवा शब्द की घाड़त की गल करती है। महाराज कहते जात पहारा धीरज सुनियार। जातों भाव इंद्रियां नूं काबू करने की किरिया, विशेष करके एको इंद्री नूं काबू करने वाले कई भगौड़े साडे देश अंदर जती खवाउंदे रहे। गुरवाक है कहते जति सदाव है जुगत न जान है, छड्ड बहा है घर बार। अर्थात गृहस्थ विच उदास रहिंदिआं जति होण दी जुगती तां आई ना, पर जति खवाउण दे चक्करां च घर घाट ही त्याग बैठा और गुमानी बन बैठा। पातशाह कहंदे जिवें महाराज का फरमान है ना, ब्रह्मचार ब्रह्मचर्य कीना हिरदै भया गुमाना। भाई ब्रह्मचारी हो के ब्रह्मचर्य भी किया, पर हिरदे दे विचों फिर भी गुमान गया ना। क्योंकि जात जब ब्रह्मचर्य जो किसी भी साधक लई साधन ना हो के मंजिल बन बैठे, तो बड़े बड़े जति भी पातशाह कहते माया के मुथाज हो जाते ने। कबीर जियां का कथन है कहते छे जति माया के बंदा, नवै नाथ सूरज अर चंदा। छे जति अर्थात भैरो भीषम दत्तात्रेय गोरख लक्ष्मण ते हनुमान आदि, ये सारे भी पातशाह कहते कि माया के दास ही ने। क्योंकि जात साधन ना हो के इन्हां दी मंजिल बन बैठा मंजिल, जद कि मंजिल तो केवल एको ही है और है अकाल पुरख वाहिगुरु और उन्हां दा नाम। जाता केवल एक साधन है साधन। जे जात ही मंजिल हुंदा तां कबीर जी कहते कि हे भाई सारे दे सारे खुसरे परमगति नूं प्राप्त क्यों ना हो जाते। पातशाह जी का फरमान है कहते बिंद राख जो तरिया भाई, कहते खुसरा क्यों ना परमगत पाई। सो स्पष्ट है कि जात बेशक किसी भी साधक की मंजिल नहीं, पर फिर भी उस मंजिल ते अपड़न दे लई एक साधन जरूर है। जति अखवाउणा जां अपने आप नूं जति समझना बेशक माड़ा है, पर जति होना माड़ा नहीं। जेकर जति होना माड़ा हुंदा तां धन गुरु नानक देव महाराज उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे दर दीआं बातां करदे, गावन जति सती संतोखी ना कहिंदे। सो यही कारण है कि इत्थे इस पौड़ी दे विच भी धन गुरु नानक देव महाराज जात नूं पहारा अर्थात पट्ठी दसदे हन। पातशाह कहंदे जात पहारा धीरज सुनियारा। पहारा अर्थात प्रहार जां वार करन दी थां, भाव लोहार जां सुनियार आदि दे द्वारा अग दे नाल गर्म कीते लोहे जां सोने आदि नूं हथौड़े दे प्रहार नाल घड़ने वाली थां, जां कारगा कारखाने आदि नूं पहारा कहंदे हन। इत्थे पहारा तो भाव भट्ठी जो केवल जात दी ही बनदी है अमृत जां फिर मन रूपी गहने की घाड़त के दौरान। पर जात भी केवल एक इंद्रे का नहीं, सगों धन गुरु अर्जन देव महाराज कहते दास इंद्री कर राखै वास। कहते ताकै आत्मै होए प्रगास। भाई अंतर आत्मे च केवल उसे दे ही प्रकाश हुंदा। पातशाह कहते जो अपनियां 10 इंद्रियां नूं ही वास दे विच रखदा है और जो तागातारी जां जनेऊतारी होण दे बावजूद भी इंद्री नूं काबू नहीं करदा, उसनूं दरगाह दे विच पातशाह कहते जलालत का सामना करना पैंदा है। गुरवाक कहते तागना इंद्री तागना नारी भड़के थुक पवै नित दाड़ी। महाराज कहते तागना पैरी तागना हथी तागना जेवा तागना अखी। कहते वे तग्गा आपे वत्तै वड़ धागे अवरा घत्तै। असल पखंडी की गल करते धन गुरु नानक देव महाराज चरपड़नाथ नूं मुखातब हो भी कहते ने रामकली राग दे विच। कहते सो पाखंडी जे काया पखाले काया की अगन ब्रह्म पर जाले। पातशाह कहते सुपनै बिंद न देई चरणा तिस पाखंडी जरा न मरना। कहते बोला चरपड़ सत स्वरूप परम तंत मैं रेख न रूप।
ਜਗਿਆਸੂ ਜਾਂਦੇ ਜਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸਲ ਪਖੰਡੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਕਾਇਆ ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਖੰਡੀ ਜੇ ਕਾਇਆ ਪਖਾਲੇ ਕਾਇਆ ਕੀ ਅਗਨ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਜਾਲੇ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇ ਰਸ ਭੋਗਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਇਆ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੈ ਬਿੰਦ ਨਾ ਦੇਈ ਝਰਣਾ ਤਿਸ ਪਾਖੰਡੀ ਜਰਾ ਨਾ ਮਰਨਾ। ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਜ ਨੂੰ ਪਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਐਸਾ ਪਖੰਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਰੋਗ ਹੀ ਚੰਬੜਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੌਤ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲਾ ਚਰਪੜ ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖ ਨਾ ਰੂਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹੇ ਚਰਪੜਨਾਥ ਹੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੇਖ ਔਰ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮ ਤੰਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਤ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਭੱਠੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੱਠੀ ਵਿਚਲੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਇਆ ਕੀ ਅਗਨ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਜਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚਲੇ ਛਿਦਰ ਜਾਂ ਛੇਕ ਭੱਠੀ ਉੱਪਰ ਪਈ ਕੜਾਹੀ ਜਾਂ ਬਰਤਨ ਤੱਕ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਮੂਲਾਧਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਰੂਪੀ ਬਾਲਣ ਦਾ ਸੇਕ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਦਸੋਂ ਦੁਆਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਤੱਕ ਕੱਪੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭੱਠੀ ਦੇ ਦੁਆਰ ਜਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਛਿਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਭੱਠੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨਿਆਰਾ ਵੀ ਧੀਰਜ ਰੂਪ ਚਾਹੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰਾ ਆਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਔਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਤਾ ਵੀ ਉਤਾਵਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਧੀਰਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਧੀਰਜ। ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਤਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਾਵਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਗੋਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਵਾਂਗ ਧੀਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਸ ਧਰੋ ਕੇ ਪਿਆਰ, ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਛੱਡਣੀ। ਮਾਲਕ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਹਿ ਦਿਸ ਸਾਖ ਹਰੀ ਹਰੀਆਵਲ ਸਹਿਜ ਪੱਕੇ ਸੋ ਮੀਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ 12ਵਾਂ ਤੁਖਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀਏ ਪੱਕਦਾ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਫਲ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਰਥਾਤ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਕੇ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਗੋਂ ਉੱਪਰ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਦੇਣਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਭਾਵ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਰੂਪ ਸੁਨਿਆਰਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਘਾਟ ਘੜਨੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਪੀ ਸੁਨਿਆਰ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਤ ਨੂੰ ਆਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੇਦ ਅਰਥਾਤ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਹਥਿਆਰ ਭਾਵ ਹਥੌੜਾ ਮਾਰਨਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਆਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਆਹਰਣ ਅਸਲ 'ਚ ਨਿੱਗਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਹਾਰ ਆਦ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹਥੌੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਨਾਲ ਘੜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਜੀਵ ਰੂਪ ਸੁਨਿਆਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਮਤ ਰੂਪੀ ਆਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਵੇਦ ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਹਥੌੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜਨਾ ਕਰ। ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰੀ ਗੀਤ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵਾਂਗ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਗੋਂ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਰਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਚੋਟ ਸੁਹੇਲੀ ਸੇਲ ਕੀ ਲਾਗਤ ਲੈ ਉਸਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਟ ਸਹਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਤਾਸ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਦਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਆਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਆਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਭੀ ਵੱਲੋਂ ਪਲਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਵੇਦ ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ
ਅੱਗੋਂ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਤ ਰੂਪੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਖੱਲਾ ਅਰਥਾਤ ਖਲ ਦੀ ਧੌਂਕਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਭਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਭਉ ਅਰਥਾਤ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹਾ ਭਉ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਅਥਵਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੱਲਾ ਅਰਥਾਤ ਖਲ ਦੀ ਧੌਂਕਣੀ ਭਾਵ ਭੱਠੀ ਵਿਚਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਲਈ ਹਵਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਯੰਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਤ ਸਤ ਰੂਪੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਕੇ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਅਗਨੀ ਦੇ ਤਾਪ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਤ ਸਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਉੱਪਰ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੀ ਸੁਪਨ ਜਾਂ ਸਮਾਧੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਜਿਹੇ ਭੈ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੈਦਾਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿਸਣਾ ਸਾਧਕ ਲਈ ਆਮ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਾੜਤ ਕੱਚ ਵਰਗੀ ਕੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਬਿਨ ਘਾੜਤ ਕੱਚ ਨ ਕੱਚ ਅੰਧਾ ਸੱਚਾ ਅੰਧੀ ਸੱਟ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੈ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਭੈ ਸਾਡੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਸਥੂਲ ਭੈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਸੂਖਮ ਭੈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਭਾਵ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਘਾੜਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭੱਠੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਤਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਭੱਠੀ ਵਾਂਗ ਤਪਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਅੰਦਰ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਣਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਝਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਭਾਵ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਕ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਅਰਥਾਤ ਪਾਤਰ ਜਾਂ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬਰਤਨ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭੱਠੀ ਵਾਂਗ ਤਪਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦਾ ਬਿੰਦ ਅਥਵਾ ਵੀਰ ਜੰਦਰੀ ਰਾਹੀਂ ਝਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਢਲਣਾ ਆਵਸ਼ਕ ਹੈ। ਢਾਲਣਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਧਾਤੂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਘੜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਜਾਂ ਸਾਸੰਗ ਰੂਪੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਧਾਤੂ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕਾ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਘੜੀਆ ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਤ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕ ਸਹਿਤ ਕੁਠਾਲੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਦਰਵੀਭੂਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਜੀ ਜਾਂ ਆਤਮਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਤ ਸਹਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਅਰਥਾਤ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਘਾੜਤ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀ ਜਾਂ ਆਤਮਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਘਾੜਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਟਕਸਾਲ ਸ਼ਬਦ ਅਸਲ 'ਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਟਕਾ ਔਰ ਛਾਲਾ। ਟਕੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੁਰਾਤਨ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਆਦਿ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਛਾਲਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਆਦਿ। ਸੋ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿੱਕੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਗਾ ਆਦਿ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੇ ਆਤਮਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਘਾਟ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਨਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਰਵਿਆ, ਮਨ ਭੀਨਾ ਨਿਜ ਘਰ ਆਵੈ ਗੋ। ਅਰਥਾਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਕਰੜਾ ਮਨ ਦਰਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਦਰਵੀਭੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਦਰਵਤ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਅਰਥਾਤ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਰੂਪੀ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਢਲ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਐ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਸੀ ਕਾਰ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨਦਰ ਵਾਲੇ ਨਦਰੀ ਦੀ ਕਰਮ ਅਰਥਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕਾ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਤਿਨ ਕਾਰ ਅਰਥਾਤ ਤਿਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਘਾਲ ਕਮਾਈ। ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ? ਧੀਰਜ ਰੂਪੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਤ ਰੂਪ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਭੌ ਰੂਪੀ ਧੌਂਕਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਧਾਤ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਘਾੜਤ ਵਾਲੀ ਕਾਰ। ਐਸੀ ਕਾਰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨਦਰੀ ਦੇ ਕਰਮ ਜਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਦਰੀ ਦੀ ਨਦਰ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਭਾਵ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਮਾਦੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।